guys, welcome back to my channel. अब आज चाहिँ हामीले अब्जेक्ट ओरिएन्टेड प्रोग्रामिङको बारेमा पढिन्छ। क्लासेस भने के हो, ओपी भने के हो, इन्ट्रोडक्सन पार्ट हो। सो लेट्स बिगिन। यहाँ हाम्रो C# मा भइरहा है। In classes, in C#, classes are the object or core building block of OOP, object oriented programming. A class provides a way of way to model real world entities by grouping data and behavior together, while all objects represent the actual entities created from these classes. This approach makes program more organized, reusable, and easier to maintain. Classes. A class in C# is a user-defined type that encapsulates data and behavior. It can contain field, properties, method, event, and constructor. A class itself does not occupy memory until objects are created from it. Syntax. Class name, field, properties, method. Class of a blueprint in C#. Identity. Name of dog. एउटा फुल क्लास हो। क्लास कुन चाहिँ स्टेटमा छ और कुन चाहिँ एट्रिब्युट छ त्यससँग, ब्रिड कुन हो, एज कुन हो, कलर कुन हो, बिहेभियर के छ त्यसको यिनीहरू राख्न मिल्छ। एभ्रिथिङ अबाउट अ फिचर भनौँ कि एभ्रिथिङ अबाउट अ अब्जेक्ट हैन। यो बोतलको बारेमा हेरौँ, यो बोतल एउटा क्लास हो भनेपछि आइडेन्टिटीमा के हो, बोतल भयो। यसको एट्रिब्युट्स, कलर कुन कलरको छ, यताभित्र कति लिटर पानी बस्छ, बिहेभियर तातो पानी नि राख्न सक्छ, चिसो पानी नि राख्न सक्छ, कस्तो पानी, यही खुसीमा पानी पिउनु हो सबैले। In the above image, blueprint of class dog is shown. Blueprint of class dog is shown. Identity, name of dog, state or attribute, हाम्रो breed कुन हो, एज कुन हो, कलर कुन हो भनेर भनेको छ। बिहेभियर or method, example bark, sleep, eat. Declaration of class. A class declaration contains only a keyword class followed by an identifier, name or of the class. भनेपछि क्लास बनाउँदाखेरि कसरी हुन्छ, पहिला एउटा क्लास हुन्छ, त्यसको भित्र आइडेन्टिफायर अनि यो प्यारामिटर वा फिर प्यारामिटर भनौँ। हाउएभर प्यारेन्थेसिस भनौँ कि आर्गुमेन्ट्स भनौँ। However, some optional attributes can be used with class declaration according to the application requirement. Class declaration can include these components in order. पहिला मोडिफायर हुन्छ, पब्लिक हो कि प्राइभेट हो कि कस्तो मोडिफायर हो। By default, a class is internal. Hey, keyword class used to declare a class. Class identifier. The name of class conveniently starting with a capital letter. Base class optional. Specifies a parent class to inherit from using the symbol colon symbol. Base class कतिवटा inheritance लेखा भने। Interface or optional, a comma separated list of interface implemented by a class, also represented by a class, can implement multiple interfaces. Body enclosed with curly braces containing members like field, properties, method, constructor, and event. है भनेपछि एउटा के हो, एउटा क्लास भन्यो। क्लास भनेको के हो भन्दाखेरि चाहिँ what is a class? Class is a user defined type that encapsulates data and behavior. कुनै पनि कुरोको डाटा र बिहेभियरलाई इन्क्याप्सुलेट गर्छ भने त्यसलाई क्लास भनिन्छ। Object in C# is something you can create from a class which represents a real world entity and let you use the data and action defined in that class. भनेपछि यता एउटा क्लास भनौँ, ह्युमन, HUMAN, ह्युमन। पब्लिक एन्ड ह्युमन भनेको नाम होला हैन, नाम होला। नाम पछि के हुन्छ, बडी हैन,
जेन्डर पब्लिक भोइड डिस्प्ले क्लास इन सी शार्प भनेर मात्र भनेको छ बट यही क्लासलाई हामीले यता अब्जेक्ट बनाउनु अब्जेक्ट तल होला हैन म अब्जेक्ट तलको देखाइदिन्छु Object in C# is something you can create from a class which represents a real world entity and let you use the data and action defined in that class. In C#, an object consists of state. It is represented by attribute of an object and reflects the property of an object. Behavior. It is represented by the method of object and also reflects the response of an object with other objects. Identity. It gives a unique name to an object and enables one object to interact with other objects. Declaring objects also initializing a class होला खै के हो A class defines the blueprint of state, behavior, and identity. Objects are the real instances that actually hold that state. एउटा घर बनाउनुको यो घर यस्तो हुन्छ भनेर ब्लुप्रिन्ट बनाउनु र एक्चुअल जग्गामा घरै बनाउनु भनेको चाहिँ जग्गा चाहिँ हाम्रो अब्जेक्ट भयो घरको त्यो डिजाइन छ नि लाइक ब्लुप्रिन्ट चाहिँ हाम्रो स्टेट भयो क्लास भयो Declaration of object. When an object is created, the class is instantiated भनेपछि इनिशियलाइज्ड हुन्छ इन्स्ट्यान्ट बनाइदिन्छ an object shares the class's behavior but each has its own unique state. A class can have multiple instances. एउटा क्लास छ त्यसको मल्टिपल इन्स्टान्सेस छ एउटा डग भन्नेको दुईटा छ एउटा टफी भन्ने छ एउटा फ्रेडो भन्ने छ नाम होला यो दुईटैले नल लाइक गरिरहन मेथडहरु भयो के हो when we declare a reference variable in C# like dog, toffee or dog, Fredo, no memory for the object is allocated at that time. The variable only holds a null reference until an explicit create object is used using the new keyword. भन्नाले यता कसैले HUMAN human ABHIMANNU equals to new H टाइपराइटरमा कुरा गर्दैछु है human गरेर यसरी क्लास नबनाएसम्म यो कीवर्ड युज यो न्यू वाला कीवर्ड युज नगरेसम्म यसको एरर त फाल्छ बट स्पेस चाहिँ लिएको हुन्न when we declare a reference variable भन्यो initialization of object the new keyword instantiated a class by allocating memory for a new object returning a reference to that memory the new operators also invokes the class constructor toffee constructs यसको एड्रेस भित्र यो कुरो छ नाम के हो टफी हो ब्रीड किन प्यालियन हो एज कुन हो 5 हो कलर कुन हो व्हाइट हो नाम के हो कुकुर हो ब्रीड कुन हो भोटे कुकुर हो एज कति हो 2 वर्षको हो कलर कुन छ कालो छ यसरी राख्नेको हो when we create an object of the dog class and pass the parameters in the constructor so it allows new memory for these objects and this address points to the class objects as shown in the image भनेपछि युज इमेजमा हेरौँ है एउटा कन्स्ट्रक्ट पहिला एउटा क्लास बनायो डग भन्ने ओके क्लास बनाऊ डगको ओके बन्यो अब के बनाऊ त्यसपछि इन्स्टेन्स भेरिएबल बनाऊ कुन
कुन कुन भ्यारिएबल चाहिन्छ यो डगभित्र। त्यसपछि एउटा कन्स्ट्रक्टर भनौँ। कन्स्ट्रक्टर भनेको यस्तो मेथड हो जुन चाहिँ क्लासकै नामवाला मेथड हुन्छ होइन। पब्लिक क्लास नेम अनि प्यारेन्थेसिसमा के लिन्छ, आर्गुमेन्ट्स के लिन्छ, स्ट्रिङ लिन्छ, नाम लिन्छ, स्ट्रिङ लिन्छ, ब्रिड लिन्छ, इन्टिजर लिन्छ, एज लिन्छ, स्ट्रिङ लिन्छ, कलर लिन्छ। यो भने यही हो, यो भने यही हो, यो भने यही हो। दिस डट दिस डट दिस डट दिस। यो चाहिँ हाम्रो गेटर सेटर मेथड हो। गेटर सेटर चाहिँ किन छ भन्दाखेरि यो सबै प्राइभेट हुन्छ। सो पब्लिक स्ट्रिङ गेट नेमले के गर्छ, नाम दिन्छ। गेट ब्रिडले के दिन्छ, ब्रिड दिन्छ। गेट एजले के दिन्छ, एज दिन्छ। गेट कलरले के दिन्छ, कलर दिन्छ। सो ओभरराइड स्ट्रिङ टु स्ट्रिङ। ओभरराइड भने चाहिँ के हो, ओभरराइड इन C#। मेथड overriding in C# is a derived class to program implementation of method that is in base class. It is key feature of runtime polymorphism. In C#, override keyword is used to provide a new implementation for a method property, indexer, or event inherited from the base class. This is the core concept in achieving polymorphism, allowing derived specific overriding is only possible within an inheritance hierarchy, meaning a derived class must inherit from a base class. हाम्रो बेस क्लास के छ यता हेरौँ। पब्लिक भर्चुअल भोइड। अब यो भर्चुअल भनेको के हो त। अब ओभरराइडिङ क्लास एनिमलबाट ओभरराइड के होला एकचोटि अझै बुझ्नुपर्छ यो। अब मेन मेथडमा के गर्यो, कल गर्यो। पब्लिक स्ट्याटिक भोइड मेन मेथड बनायो, क्रिएट अब्जेक्ट बनायो, अब्जेक्टमा के पास गर्यो, स्ट्रिङ इन्टिजर स्ट्रिङ, अनि कन्सोल डट राइट लाइन टफी टु स्ट्रिङ। टफी भनेको कुन हो, हाम्रो अब्जेक्ट हो होइन। खै कहाँ यता तल बना होइन। टफी बनायो, त्यसलाई स्ट्रिङमा कन्भर्ट गर, स्ट्रिङ डट टु स्ट्रिङ, ओभरराइड स्ट्रिङ डट टु स्ट्रिङ भन्ने छ नि। यो ओभरराइडले के गर्यो, यिनीहरूलाई प्रिन्ट आउट मात्र गर्यो। यति हो। एक्सप्लेनेसन। द क्लास डिफाइन्स एट्रिब्युट नेम ब्रिड यति डिफाइन गर्यो। एनी मेथडहरू यो पब्लिक, यो सबै मेथडहरू, दिस इज अल मेथड इन पब्लिक क्लास हैन। A property in a C# is a member of a class that provides a flexible way to read, write, or compute the value of a private field. It acts like a combination of a variable and a method declared inside a class using get set. Get returns the value of field. Set assign a value to field. Can be read only, get only, or write only. सेटले चाहिँ सेटर मेथड भन्छ। सेट भनेको चाहिँ हाम्रो कुनै पनि मेथडलाई अपडेट गर्नु छ, कुनै पनि भ्यालुलाई अपडेट गर्नु छ भने चाहिँ सेट मेथड युज हुन्छ। Improves encapsulation by controlling access to the field. Encapsulation भनेको कसलाई थाहा नि त्यो बुझ्नु। इन्क्याप्सुलेसन भनेको चाहिँ हाम्रो एक्सेस मोडिफायर जस्तै हो। यसले चाहिँ कति कुरोको लाई क्याप्सुलेट गर्छ कि क्याप्सुलेट गरेपछि जो पाइ त्यसले एक्सेस लिन पाउँदैन। प्राइभेट इन्ट एज property with backing field. Private int age, public int age.
Get return a set if value is less than 0 is equals to value greater than 0 is equals to value, else console.write age cannot be negative. बुझ्यो नि. गेट मेथड आयो भने ठ्याक्क लाएर एज पठाइदिइहाल. यो प्राइभेट छ, प्राइभेटलाई होइन, न त सेट गर्नुपर्ने छ. भने इफ यो गर सेट गर सेम नामको हुन्छ भनेपछि पब्लिक accessor. The block of set and get is known as accessor. It is very essential to restrict the accessibility of the program. There are two types of accessor, get accessor and set accessor. Problem with properties. Using system, public class C1, public int rn, public string name. Private field cannot be accessed directly. Int अब यता मजाले भने है. एक्सेसर पब्लिक डाटा मेम्बर्स नो रेस्ट्रिक्सन. पब्लिकमा केही छ त्यो जो सुकैले पनि एक्सेस गर्न पाए. त्यही क्लासमा अर्को क्लासबाट इम्पोर्ट गरेर त्यो मतलबै छैन. बट प्राइभेट छ भने क्यान नट बी एक्सेस डाइरेक्टली. यही क्लासमा पनि एक्सेस डाइरेक्टली गर्न दिँदैन. आई थिङ्क सो है. It is very essential to restrictor. There are two types of accessor, get accessor and set accessor. अब यो प्राइभेटको एक्सेस गर्नु छ भने हामीले गेटर सेटर मेथड युज गर्नुपर्छ. गेटर मेथडले के गर्छ, यो मार्क्सको भ्यालु गेट गर्छ. सेटर मेथडले के गर्छ, मार्क्सको भ्यालु सेट गर्छ. पब्लिक क्लास गेट्स पब्लिक स्ट्याटिक भोइड मेन इज क्रिएटिङ एन अब्जेक्ट अफ C1 क्लास C1 अब्जेक्ट बनाऊ न्यू C1. सेटिङ भ्यालुज अफ पब्लिक डाटा यसरी डाइरेक्ट अब्जेक्ट डट आरएन इक्वल्स टु आरएन भनेको त हाम्रो के छ, पब्लिक छ, जसले नि एक्सेस गर्न मिल्यो. अब्जेक्ट डट मार्क्स इक्वल्स टु 0 मा तिम्रो इरर फालिदिन्छ. भनेपछि यसलाई रन हानौँ है त. किनकि डाइरेक्ट प्राइभेट एक्सेसरलाई मोडिफाई यसरी गर्न मिल्दैन. सेटर मेथड युज गर्नुपर्छ. हेर प्रोटेक्ट C1.marks is inaccessible due to protection level. अब यसलाई के गरौँ, कमेन्ट आउट हान्दिउँ त. कमेन्ट आउट हान्दिउँ, रन गरौँ. रन गरेपछि के आउनुपर्छ, नेम अब्जेक्ट नेम के हो, नल. अब प्राइभेट फिल्ड यो वार्निङले नि गर्दा रन भएको छैन, बट रन हुन्छ है. त्यो ढुक्क बसौँ. कि देखाइदिनै पर्यो भने देखाइदिन्छु पनि म. यसमै खोलेको छु होइन मैले राइडर. यसरी दिँदैन है. मैले फर्स्ट टाइम हो, नत्र मैले यता राइट क्लिक गरेर नयाँ प्रोग्राम यस्तो क्लासको लागि हरेक क्लासको लागि छुट्टै छुट्टै बनाउँथेँ, बट मिल्दो रहेछ है. नेम नल छ त्यही भएर.
यता नल क्यास्केडिङ हो, नल हो भने चाहिँ यो हेलो राख्दै वा फेरि युजर नेम राख्दै केही न केही राख्दै गरेर गर्न पनि मिल्यो। Explanation. The public field can be modified directly without restriction. The private field cannot be accessed directly, making it difficult to modify values when needed. We use properties for controlled access. This is a syntax for defining properties. Access modifier, return, property name, get, set. There are different terms used to define the modifier. Access modifier used to define accessibility. It can be public, private, protected or internal. इन्टरनल भनेको त्यही क्लासभित्र मात्र, अरू कहीँ पनि युज गर्न मिल्दैन। प्रोटेक्टेड भने हिँड्नुपर्छ है। रिटर्न टाइप युज टु डिफाइन द भ्याल्यु रिटर्न विथ द एन्ड अफ मेथड। गेट एक्सेसर युज टु गेट द भ्याल्युज। सेट एक्सेसर युज टु सेट अर मोडिफाई द भ्याल्युज। गेट एक्सेसर रिड अनली प्रपर्टी। गेट एक्सेसर गऱ्यो भने तिम्रो भ्याल्यु के हो त्यो चुलाएर आइज देखाइदियो सिधै। रिड अनली स्पेसिफाई द सेट the value of the field to be accessed publicly. It returns a single value and it specifies the read only property. त्यसलाई केही पनि चेन्ज गर्न पाएन, हेर्ने मात्र। प्राइभेट इन्ट आर भनेको 357 छ, रिड ओन्ली प्रपर्टी बनायो। आइएनटी आर भने रोल एउटा मेथड टाइपको बनायो। गेट रिटर्न आर रिटर्न गर्यो। रिटर्न आर यता सेमिकोलन छुट्यो, सेमिकोलन छुटाउनु भएन, ख्याल गरौँ। यता अब्जेक्ट बनायो है, यो अब्जेक्ट हो ओबिजे। यो हेर है, क्लासको नाम अनि अब्जेक्टको नाम इज इक्वल टु न्यू क्लासको नाम अनि प्यारेन्थेसिस, किनकि हाम्रो डिफल्ट कन्स्ट्रक्टर हो भनेर भनेको। वा फेरि यता केही पास गर्नु छ भने अर्को एउटा पासको लागि यता तिमीले पब्लिकली गिक्स गरेर ब्र्याकेटमा के लेख्नुपर्छ। लाइक कुन प्यारामिटर लिने हो त्यो लिनुपर्छ। रोल नम्बर देखाइदिए। सेट मेथड रिड राइट प्रपर्टी। सेट मेथड छ भने रिड र राइट दुइटै गर्न मिल्यो है, किनकि सेट मेथड गर्नु छ भने गेट पनि गर्नुपर्छ। इट विल स्पेसिफाई द आर्ग्यु assignment of the value of private field. It returns a single value and it specifies the write only property. Write only property हुन्छ सेट पब्लिक। पहिला रोल नम्बर बनायो, पब्लिक गेटलाई रिटर्न गर्यो, सेटलाई पनि भ्याल्यु बनाइदियो, पब्लिक यो कन्स्ट्रक्टर भन्यो। पब्लिक गेट इन्ट रोल नम्बर लियो भने दिस डट रोल नम्बर भनेको आर हो है भनेर भनिदियो। यो आर हो, यो रोल नम्बर आएको चाहिँ हाम्रो यो आर हो भनेर भनिदियो। सेट मेन क्लास पब्लिक क्लास भोइड मेन स्ट्रिङ आर्क्स, स्ट्रिङको लागि नयाँ बनाइदियो। गिक्स अब्जेक्ट भनेको हाम्रो 147 छ, 147 लाई प्रिन्ट गराइदियो। ओ डट रोल नम्बर अब मोडिफाई हान्यो। ओ भनेको के हो, अब्जेक्टको नाम डट केसको नाम मेथडको नाम आयो इक्वल्स टु युजिङ सेटर मेथड। इक्वल्स टु गरेर के गर्यो, सेट गर्यो। आरको भ्याल्यु कति गर्यो, 357 हान्यो। सो द बिल अब प्रिन्ट हुन्छ, तर यता खै किन जेरो छ यसको कम्पाइल टाइम। तेरो गिक्सलाई चाहिँ
अब रोल यता जे पास लियो त्यो पास गर्यो भने चाहिँ यसको रोल नम्बर अपडेट भयो होइन, नत्र चाहिँ तिमीले के गर्यो खालीसँग चाहिँ असाइन गर्न खोजिरहेको थियो कि टाइप्स अफ प्रोपर्टिज भन्नाले यो म एकचोटि यताबाट बुझाइदिन्छु पुरा हेर है। हाम्रो यता के भने रोल नम्बर एक्सेप्ट गरेर राइट, रोल नम्बर एक्सेप्ट गरेर 107 भनेको अब यसले के गर्यो यो गेट मेथड लियो दिस डट रोल नम्बर भनेर लियो। रोल नम्बर भनेको यो माथिको रोल नम्बर भनेको, यो आर चाहिँ के हो त नि, यो आर भनेको त हाम्रो यो नर्मल्ली आरको भ्यालु त 0 हुन्छ, त्यही भएर 0 पास भयो। अनि त्यही भएर हाम्रो फर्स्टको भ्यालु चाहिँ 0 आयो, सेकेन्डको भ्यालु कति आउनुपर्छ। अब यो गरेपछि चाहिँ हाम्रो के भयो, यताबाट जति पास गर्यो त्यसलाई नै यो हाम्रो रोल नम्बरको गेटमा गेट गरिदियो है भनेर भनेको। यो सेटै गरे भन्ने भयो भनेर भन्नु पर्यो, इक्वल्स टु यो त सेटै गर्यो, गेट गर्नु पर्यो। गेट गर्नलाई अर्कै होस्, ठिक 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 मैले नबुझेको सरी है। यसले गेट गर्यो, गेट चाहिँ कसरी गर्यो भन्दाखेरि यताको आरको भ्यालु छ नि मलाई ल्याऊ भन्यो, अनि लियो, अनि यता चाहिँ असाइन गर्यो इक्वल्स टु भयो भने सेट भयो, भ्यालु चाहिँ यताको नयाँ गयो भने चाहिँ सेट हो, बट माथिकैबाट तान्यो भने चाहिँ गेट हो। ओके ओके मैले मिस्टेक हानेर रहेछु। read and write property when the properties got both greater than setter method. Read write property भनेको when the property only get method. Read only property, set only write only property भनेको set. Auto implementation property भनेको when there is no additional logic in property accessor. C# 3.0 हामीले C# 9.0 युज गरेर हम, सो मतलब छैन यो हामीलाई। Access modifier, we can use the access modifier or an interface or an explicit interface member implementation. We can use access modifier only if the property has both set and get accessor. If the property is an overridden modifier, the accessor modifier must watch the accessor of the overridden accessor. The accessibility level of the accessor must be more restrictive than accessibility level of the property. Read only property भनेको हाम्रो example of read write property मैले अघि नै देखाइसके, यो भयो त्यही भएर म देखाइन्न। auto implemented मा public string get set हान्यो, gfg हान्यो, जेसुकै होस्। अब यसले auto implemented हान्छ, geeky हान्यो भने set s.name equals to geeky असाइन गर्यो, सो assign dot name भनेर फेच गर्यो भनेपछि गेट अटोमेटिकल्ली सेट र गेट हानिदिन्छ। इन्युमरेसन इनम भन्छ, इनम भनेको चाहिँ मैले भने कि भनिनँ, मैले भनेको छु। इनम भनेको चाहिँ हाम्रो नम्बर अफ एरे नै भनौँ, एरे हो तर हरेक इन्डेक्सेसको वाइज राख्छ। इन्डेक्सेस यसमा 1 देखि सुरु हुन्छ, सो बेसिकल्ली त्यही नै हो। लाइक यिनीहरू चाहिँ हाम्रो ड्रप डाउनहरू हुन्छ नि, जुनको फिक्स्ड भ्यालुहरू छ 1 2 3 4 5 यिनीहरूको फिक्स्ड भ्यालु छ भने यसलाई इनम गरेर लिन मिल्छ। सरी यसलाई 0 बाट सुरु हुन्छ, 0 1 2 3 सेम एरे नै हो भने नि भयो, बट you need to assign explicit numerical value to the member. आफूले नै explicit assign गर्न मिल्छ। strongly type constant prevent for use of invalid values. Improve readability, use enum.desmonded instead of 0. Useful in switch statement for handling predefined option scope to their type, prevent accidental mixing of unrelated data, declaring and using enum. Enum is declared using enum keyword directly inside a namespace class. Using enumeration within the class, same class stores the book with their index. Enum book, C# 0, JavaScript 1, Kotlin 2, Python 1 and 3, Java
4. Main method बोला है console dot write line book line java is at index int book dot java length ले ल लेन्थ ले इंडेक्स को नंबर ले custom value assignment in enum. By default the member starts from 0, but you can assign custom values. Another example of enum is to show the month name and its values using system class enum month भनेको जनवरी फेब्रुअरी मार्च अप्रिल मे जुन जुलाई अगस्त सेप्टेम्बर अक्टोबर नोभेम्बर डिसेम्बर 12 यो सबै हाम्रो प्रिडिफाइन्ड हो। योभन्दा अरू महिना हुन्छ हुँदैन। इङ्ग्लिस मन्थमा अरू महिना हुन्छ हुँदैन। अब गेटिङ द इन्टिजर भ्याल्युज है मेन मेथड बनायो। मेन मेथडमा कन्सोल डट भ्याल्यु जे भनेको इनम भनेको कति हो यसको इन्डेक्स निकाल्यो। माथि जसरी निकाल्यो सेम 0 1 जनवरी फेब्रुअरी मार्च अप्रिल मे। यसरी असाइन गर्न मिल्छ नम्बर अफ इन्डेक्स एक्चुअली। इन्टरनल हो अरेको एउटा फङ्सन है। क्यारेक्टरिस्टिक्स
Which of the following is true about properties in C#? They replace constructor. They provide control access to private field control access. They are only used to ensure they cannot have access modifier. Which of the following is true? They provide control access. Which of the two we are the two accessor get and set? काम त read and write, fetch and assign. Get and put. What happens if a property has only a get access? Read only. Which auto implementation property? After भनेर रहेछ भनेपछि हामीले auto implementation युज गर्न सकिन्छ. What is the purpose of access modifier in property accessor? Access modifier in property accessor. लगाइरहेको थिएन भन्दै एकचोटि है म फेरि एकचोटि चेक गर्न मन लाग्यो. Resume articles, properties, classes. Auto implementation गर्दाखेरि पब्लिक एउटा प्राइभेट बनाम त्यसलाई गेट सेट हान्दिम. एकचोटि म फेरि हेर्नु पर्ला. अब आजलाई यति गरौँ. एकचोटि एक्सप्लोर गर्नु हजुर नि. म ओओपीको प्र्याक्टिस गर्नु छ भने क्वेसनहरू एउटा दुइटा फेरि 5-6वटा राखिदिन्छु भेटायो भने. मैले खै कता बनाएर त राखेको छु बट भेटाएपछि हालिदिउँला. आजको स्ट्रिम यति नै गर्छु म. ल बाई बाई, गुड नाइट. सिप 1 बजिसकेको छ. अब त सुत्नु नि पर्छ. भोलि बिहान 7 बजे क्लास छ. ल बाई बाई, सी यू.